नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश लेके आ गया हूं आपके लिए खास मुलाकात। मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है सरदार बख्तावर सिंह जी, जो कि लेख श्री गुरचरण सिंह जी के बेटे हैं। और गुरचरण सिंह जी जो हैं हमारे देश के एक बहुत ही मशहूर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ये बिलोंग करते हैं विलेज लाडूपुरा, जो कि पंजाब में है, नियर बाय गुरदासपुर। और इनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जिसका नाम है बापू गुरचरण सिंह फ्रीडम फाइटर चैरिटेबल ट्रस्ट। आइए मिलते हैं बख्तावर सिंह जी से। सर, सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बताएंगे सर अपनी ही जुबानी और कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से अपने फादर के बारे में, क्योंकि इनके फादर की जो है पुण्यतिथि है 3 अगस्त को। और कुछ जानते हैं इन्हीं से ही हम गुरचरण सिंह जी के बारे में, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। बापू गुरचरण सिंह होनी जिहड़े है जी, ये एक देश भगत है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सारा ही जिहड़ा हिस्सा वो फ्रीडम फाइटर या लोगों की सेवा च या लोगों वास्ते कीता है। उन्हां दा जन्म जिहड़ा है ते उन्हां दी डेथ जिहड़ी है वो हुई है अपने 3 अगस्त 2016 में 2016 में जी। तो करीबन 105 साल उम्र 105 साल की उम्र उन्होंने भोगी जी। और अपनी जिंदगी च वो जो पैदा होए कि पंजाब पूरे के हालात इदा दे सी भी बरसातां दे निर्भर सी। बिल्कुल बिल्कुल। उस वेले फसल जिहड़ी आ वो एक टाइम होंदी सी, मतलब एक फसल होंदी दूजी ते होंदी नहीं सी कोई भी। बिल्कुल। ते गरीबी दा पूरा तांडव सी पूरे पंजाब में, ते साडे घर ते भी पूरा तांडव सी। अच्छा। इन्हां दिनां च छोटी उम्र में ही जिहड़े साडे बाबा जी आ वो पूरे हो गए। बाबा जी साडे मेरे बाबा जी जिहड़े सी, और इन्हां दे पिताजी मेरे फादर, आपके ग्रैंडफादर जिहड़े साडे सी वो पूरे हो गए। और उन्हां दिनां दे विच थोड़े दिनों बाद प्लेग शुरू हो गई पंजाब के अंदर। अच्छा। प्लेग की बीमारी एक पई। उस बीमारी मेरे ताया जी जिहड़े आ पिता जी के बड़े भरा सर राम सिंह वो पूरे हो गए। और इन हालातों के अंदर भी जो है एक फ्रीडम फाइटर बन के उभरे गुरचरण सिंह जी। बताएं सर, और बताएं इनके बारे में। वो अजे छोटे सी ते उन्होंने फिर कहानियां जो बच्चे सुनते सी दादी माँ तो या माँ तो, ते लाड भी बड़ा सी, छोटा बच्चा सी। ते दादी साडी जिहड़ी दादी आ उन्हें उन्हां नूं कहानियां सुणाउणियां शुरू कर दियां भई गुरु साहब दे छोटे साहिबजादे जिहड़े आ उन्हां नूं नीहां 'च चढ़ाया गया, उन्हां नूं किदां कूह के मारिया गया और वो उन्हें सिर उत्ते कतल किए गए। ये कहानियां सुणाउंदी जी। किदां साडे लागे एक ना कन्नूकारा जगह है। अच्छा जी। उत्थे सिंघां दा बड़ा वड्डा कतलेआम होया सी किसी जमाने च। वो कहानियां सुणाउणियां असीं फख्र करदे हां अपने आप ते कि साडा जन्म जिहड़ा वा उस भूमि ते होया वा जिथे शहीदां दी जगह है। बिल्कुल, पंजाब जो है शहीदों की जगह का मानी जाती है। और ये जो बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ही बता रहे हैं, जिस तरह से उनके जो बच्चे थे और उनके जो छोटे साहिबजादे जिनको बोला जाता है उनको शहीदी दी थी। उन्हीं की कहानियां सुन सुनकर इनके फादर भी बड़े हुए हैं। और वो ऐसे दिलचस्प किस्से हैं कि इनके फादर भी जो है सर वो कहाँ पे जाते थे अपनी ऐसी कहानियां सुनने के लिए। जब थोड़े बड़े हो गए कि हमारे पिंड का एक बंदा बुजुर्ग जिहड़ा बाबा उधम सिंह गदरी बाबियां दे विचों जेल दा कट के आया सी उन्हां दिनां जी। उन्हां दिनां दे अंदर वो जेल कट के आए सी। अच्छा जी। बाबा उधम सिंह। हाँ जी। और वो हर बच्चे का चस्का होता भी जो कोई चंगी कहानी कोई चीज। ये सर वो अंग्रेजों के राज वाला जमाना था, ये उस समय अंग्रेजों का पूरा राज हुआ करता था। आप लोगों को मैं बता दूं तो वो उसके पास जाने शुरू हो गए। ये सब कौन से सन की बात होगी करीबन? जी मेरा ख्याल है जी हम जो बात ज्यादा से ज्यादा भी कर लीए तो ये बात होएगी मेरा ख्याल 18-19 के करीब की जी। 1919 और 1920 की कहानी, करीबन आज से 100 साल पुरानी कहानी बता रहे हैं जो इन्होंने अपने फादर की ज़बानी चुनी है। तो सुनते सा वो कहते मैं उत्थे चल जाना, उत्थे होर भी पिंड दे बड़े बजुर्ग आके बैठे ही उन्हां दे विच ही किते असीं बैठे रहना तो उतों सुनना भी अगे चाचा की होया, अगे चाचा की होया। ते वो दसदे ही भी किस तरह बज-बज दे घाट ते ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਠਾਣ ਲਈ ਭਈ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਾਂ पे था सर? ਇਹ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬੂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਗਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1923 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਆ, लेकिन डर नहीं था, खौफ नहीं था। डर कोई नहीं था आपके फादर के अंदर। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜਿੱਦ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ जी। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ इनकी क्या उम्र रही होगी लगभग? वो जो बात थी वो थे 8-10 साल के 8-10 साल के थे जब छोटे साहबजादे जब ਇਹਨਾਂ ਦੀ 11-12 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ गई थी जी। 11-12 साल की उम्र के अंदर। हाँ जी, इनकी 11-12 साल हो गई। ऐसे ही नहीं कहते सिख कौम को, सरदार कौम को, एक दलेर कौम। आपके सामने आज मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं अपने फादर की कहानी, एक रियलिटी अपनी जबानी बता रहे हैं जो इनके फादर के किस्से थे, और बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये करीबन 100 साल पुरानी कहानी है। तो मेरे साथ में इस समय बख्तावर सिंह जी और इनके फादर लेट सरदार गुरचरण सिंह जी। हम जान रहे थे कुछ उनके ही दिलचस्प किस्से, क्योंकि वो रहे हैं हमारे देश के बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर। अभी तक जब बात चल रही थी कुछ 1919 या 1920 के आसपास की, सर फिर उनकी उम्र बढ़ी, थोड़ा सा और बताएं। पढ़ाई लिखाई भी कर? पढ़ाई लिखाई की थी जी उन्होंने। प्राइमरी पास करके जो ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1924 ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਜਿਹਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। उनकी कहानी को देख के उनको और जोश और इंस्पिरेशन मिली। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਥੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ।
रस्ते पै गया जी, माफी मांग के घर आने की लोड़ नहीं कोई भी। तो ये इनकी दादी बताती थी इनके फादर को कि अगर लड़ाई के अंदर जाना ही है तो मुंह की नहीं खानी और सरदार कौम को जो है झंडे गाड़ के ही आना। झंडे गाड़ के आना जी, बिल्कुल। तो उन्होंने 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ और ये कितनी उम्र थी उनकी? उम्र 11 साढ़े 11 साल की उम्र में गुरचरण सिंह जी का जो है ये इतिहास। ये अपने घर से रात को चोरी निकल गए। एक हमारे कादियां जगह पड़ती है, वहां गड्डी आती थी ट्रेन, उससे अमृतसर जाते थे। अच्छा। वो गड्डी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। अच्छा। ਇਹ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਆ कितने किलोमीटर का अराउंड? 7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਜੀ। करीबन कितना? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਫੜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। अच्छा। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ जी। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 10ਵੇਂ ਮੋਰਚੇ 10ਵਾਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ 1924 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ 1924 ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਸਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾਈ। जी जी जी। पहले अकाली दल ने चलाई सी ये लहर। पहले जो ये बताते हैं जो लहर जो चली थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी एक जो है सिर्फ मतलब बोलूंगा ये आपका एक मोर्चा जो था अकाली दल की तरफ से शुरू हुआ। अकाली दल से शुरू हुए, ये सारे अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ ही थे, देश की आजादी के खिलाफ थे। जी जी जी। तो बता रहे थे सर कुछ करीबन 1924 के अंदर जो है आपके फादर साहब को जो है ये जिद पकड़ी गई, उन्होंने फैसला किया कि घर छोड़ के अमृतसर जा रहे हैं। तो बताएं सर कुछ वो उस किस्से के बारे में। वहां पहुंचे जी, उनका नंबर पड़ गया 10वें जथे जी। वो 10वें जथा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ 10वें जत्थे में उनका नंबर पड़ गया जी। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1924 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। 12 साल की उम्र के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के अंदर जत्थे के अंदर जो है इनके फादर साहब जो है, और ऐसे कई लोग थे उस समय जो है, लेकिन इतने कम उम्र के अंदर गुरुचरण सिंह जी का जो है ऐसा स्वभाव, बचपन से जिद्दी थे क्या वो? कह सकते हैं, कह सकते हैं जिद्दी और एक दलेर होना, दलेरी को एक पक्का दिमाग में सोचा हो ये काम करना ही करना जो करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरना जीना जो देश वास्ते है जी, फिर कौम वास्ते कह लो, बिल्कुल कौम वास्ते जो है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, और देश के वास्ते पहले जो है देश के वास्ते, फिर जो है साथ साथ कौम के वास्ते भी। बताएं सर फिर और बताएं फिर। बाद जी देश के अपने उत्ते पंजाब के अंदर एक डस्का मोर्चा लगा, वो भी गुरुद्वारे के मसले सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। फिर ना मिलवर्तन लहर 1930 वाली आ गई जी, जिस दे अंदर अपने ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ विदेशी चीजों का बहिष्कार ਜਿਹੜਾ उस समय ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। उस समय किया था। ਤੇ ਇਹ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ डब्बी बाजार लाहौर में। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ जी। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ जी। ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਚਲ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। अच्छा जी। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੱਡੂ ਫੜੇ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ। एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में दूध का गिलास। ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪੁੱਤ ਪੀ ਲੈ। आपके फादर साहब को कारण
ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ जी ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ अगर मतलब विदेशी कपड़ा खरीदिया यदि विदेशी कपड़ा खरीदा तो इनके फादर साहब का उस समय का गुस्सा था 12-13 साल की उम्र के अंदर कि ये जो है तुमने जो लिया है ये एक अपने बेटे का बच्चे का कफन लिया वो परेशान होकर उन्होंने बोला ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था तो 12 और 13 साल की उम्र में जो है उनको जो गुस्सा आया कि भाई अंग्रेजों का जो है दिया हुआ सामान जो है और बहिष्कार कर रहे हैं जिन चीजों का और आप यही कपड़ा खरीद रहे हो तो इनके फादर साहब ने तुरंत ही बोला उस समय कि ये जो है तुम ये कपड़ा नहीं ले रही हो ये अपने बच्चों का कफन ले रही हो उससे के अंदर 12-13 साल की करीबन उम्र थी जानते हो और कुछ दिलचस्प ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਡੱਬੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा माचिस की डब्बी से आग लगा दी ਆਗ ਲਗਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੀ जी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਗੋ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਗੋ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ जी 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 ਉਹ मेक इन इंडिया ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ जी 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 1990 के करीबन 90 साल पहले 100 साल पहले उन्होंने इस चीज को मान लिया था कि देश के अंदर अपना सामान बनना चाहिए और हमें अपने देश का ही कपड़ा पहनना चाहिए या देश का ही अंदर जो है अनाज मिले उसी को ही खाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दें लेकिन जो है इंपोर्ट ना करें उनको बड़ी हुई चीजें ना बरते मतलब जी अपनी फैक्ट्री और अपनी मेक इन इंडिया ऐसी सोच आज से 100 साल पहले थी गुरुचरण सिंह जी की जो कि इनके फादर साहब थे और बताएं सर उसके बाद जेल के अंदर ही जेल फिर वो जेल उन्होंने उससे वेले फड़िया जी पुलिस आ गई पुलिस ने उनको पकड़ लिया फड़ के ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਬੋਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ गई तो करीबन 1930 के अंदर एक और लहर चली थी जब इनके फादर साहब ने उनके उसके अंदर जो है भाग लिया था एक बार जानेंगे और कुछ किस्से क्या थी सर गुरचरण सिंह जी ने जो है 1930 के अंदर ये कौन सी लहर चली थी ਨਾ ਬਿਲ ਵਰਤੋਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ जी ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਬਿਲ ਵਰਤੋਂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ जी ਉਹ ਲਹਿਰ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ जी ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ अच्छा कितने साल की उम्र के अंदर ये जेल चले गए ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗਏ ਜੀ जी ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਫੇਰ ਗਏ ਜੀ जी ਫੇਰ ਆਪ ਨੂੰ 37 ਵਾਲੇ ਚ ਗਏ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਇੱਕ ਹਰਸ਼ਾ ਸੀਨਾ ਮੋਗਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਚ ਗਏ ਜੀ तो मतलब अंग्रेज इसलिए पकड़ के ले जाते थे कि उनके खिलाफ लड़ाई जो भी लड़ते अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई होती जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होती थी हाँ, वो अंग्रेज उनको पकड़ के जो है जेल में डाल देते जेल में डाल देते थे जी 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 उसमें कभी भूख हड़तालें कभी अपने ना अपने भूख हड़ताल करते जेल के अंदर सानू आ चीज नहीं मिलती उसमें डांगा पैनिया तो ये किस्से तो भगत सिंह जी जो उसी समय के भी है ये कुछ उनके किस्से भगत सिंह अंदर था जो उसका अंदर जेल के अंदर जी वो दूसरी जेल में था लाहौर के अंदर जी ये दूसरी में थे जी 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 तो जब उसको फांसी हुई भगत सिंह को जी ये भी जेल में थे जब वो वहाँ इन्होंने मुजाहरे वगैरह करे नारे उन्होंने लाए कि पुलिस ने लाठी चार्ज करा तो उसका मेरी टांग में जोड़ लगी बताते थे जी उसका मेरी लात पे मतलब भगत सिंह के साथ भी मोर्चे में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे भगत सिंह दूसरी जेल में था जी वो बड़े से ये लेकिन आजादी तो हम एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे। आजादी देश की आजादी का देश की एक ही मकसद था एक ही मकसद था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो कि आपके फादर साहब ने भी लड़ी और भगत सिंह जैसे जो है और बाकी के फ्रीडम फाइटर्स ने भी लड़ी एक बार नाम बताएंगे वो जो फ्रीडम फाइटर थे उन सबके अगर आपको याद है तो थोड़ी से याद है जितने मुझे पता है क्योंकि हम वो चीज नहीं जान पाते हैं कई बार और देश के अंदर जो है खाली एक इंसान ने शहीदी नहीं दी होगी अपनी और ऐसे कई लोग थे बहुत लोग थे जो उसमें बहुत कुछ ऐसा कोई नाम इसी जत्थे के अंदर जो 10वें जत्थे में मेरे फादर साहब गए मेरे पिंड दे बंदे 5 बंदे तो मेरे पिंड दे सी जो सर उनका नाम कुछ अगर याद किरपा सिंह जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਡੀਐਸ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 1924 ਵਾਲੇ 'ਚ। और कुछ उनके बारे में जो है आजादी के बाद के कुछ ऐसे किस्से। आजादी के बाद के किसी ये है भी जो फड़े गए वो तो बाद उत्थे सारे ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ जी ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ जी। कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी 1930 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ कम्युनिस्ट पार्टी का। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ जी ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ जी। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜੋ ਫਾਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਮਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ बिल्कुल एक जिस तरह से देश की लड़ाई के लिए जो है हाँ जी। एक जोश अलग ही होता है। जोश अलग होता था जी उसमें जाने लगे तो एक बंदा काम हो गया कि जैसे जान दो जी जी जे 10 बंदे जाने हैं तो 9 रह नौ गए रह गए। एक बंदा बधाई देन आया हाँ भाई मैं तुम्हें जैसे को चालू करके छोड़ के आता हूँ चालू तोड़ के आता हूँ जैसे को जी जी तो वो कहने लगे निहंग सिंह जी जैसा दे पूरा ही बंदा नहीं एक बंदा तो भगौड़ा हो गया हाँ कहता भगौड़ा कहता हुआ मैं बैठा तो वो खुद ही कहते थे कि मैं चलता मैं हूँ। चलता हूँ। तो आपने ये आपका ये बापू गुरचरण सिंह फ्रीडम फाइटर चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया हुआ है आपने। तो आप क्या क्या इसके अंदर काम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? ਸਿੰਘ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਉਮਰ ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ जी ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ जी 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ जी। तो मतलब सरकारों का काम भी जो है जो सरकार को काम करना चाहिए बख्तावर सिंह जी वही सोच रखते हैं और ये इनकी एक मनोकामनाएं हैं इनकी आपकी कि लोगों के लिए भवन बनाया जाए ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के लिए कुछ ऐसे भवन बनाए जाए क्या चाहते हैं सर बताएं थोड़ा सा। ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਜੀ जी आपके फादर साहब। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ जी ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਰ ਸੀ जी 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 ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ जी 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 ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ठीक है आपकी पूरी एक कमेटी है। ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ तो सर क्या कार्य क्या करते हैं आप इसके अंदर इन लोगों की मदद किस तरह से। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ जी 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 ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਸਰ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਕੀ नहीं सर आपके फादर जो हैं वो एक अमर हैं और उन्होंने भी एक जोश से जो है अपनी जिंदगी को जिया है। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ होया ਇੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जी 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 तो ऐसा 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 एक इतिहास जो है ऐसा एक म्यूजियम बनाया जाए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जहां पर जो है जितने भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आजादी के अंदर अपना योगदान दिया था तो कम से कम उनकी याद के अंदर उन शहीदों का वो किस्से लिखे जाए वहां पे जिससे हमारे देश के आने वाले नौजवान पीढ़ी भी जो है उससे कुछ सीखे। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ सर बन रही है बिल्डिंग ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ कहाँ पर है सर ये बिल्डिंग। ਇਹ ਸਰ ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਪੁਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਪਣੀ जी ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ओके ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ हाँ। ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। कब तक ये ऐसी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी सर आपकी। ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ
अपने फाइनल टच थे है जी। अब लॉकडाउन हो गया जिस वजह करके रह गई, तो इतिहास की बिल्डिंग थी। जी जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं 2021 से जो है देखना लॉकडाउन खत्म हो जाए सवेरे जी, इसे साल दे विच नहीं 21 विच ते तैयार है जी। जी, तो ऐसी ये बिल्डिंग बना चुकी है। बहुत बढ़िया सर। ये तो एक, आप तो अपने फादर अमर थे, वो तो अमर रहेंगे अब पूरी जिंदगी भर, और ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम और भी जानना चाहते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई अपनी एक कहानी है तो हमसे आके जरूर मिलें या संपर्क करें। 1969 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ जी। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ। उस कॉलेज का क्या नाम बताया सर एक बार दोबारा? ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਕੀ ਕਾਲਜ ਤੁਗਲਵਾੜਾ। कहाँ पड़ता है सर ये एरिया? कौन सा पड़ता है? ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੁਗਲਵਾੜਾ ਪਿੰਡ। गुरदासपुर के अंदर तुगलवाड़ा पिंड। तुगलवाड़ा। और अभी भी वहाँ पे एक ऐसा कॉलेज मौजूद है। ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ जी। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। तो अभी अभी वहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन है। ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ 1 2 3 BA 1 2 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 3-4 ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। तो अगर किसी बच्ची को पढ़ाई करनी हो तो आपके वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं सर? ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ आपके कॉलेज में? हाउस कॉलेज में। उस कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हैं और फ्री। ये उन बुजुर्ग की देन है। एक बार गुरचरण सिंह जी के लिए जो है एक तो हैट्स ऑफ है इनको, और गुरचरण सिंह, सरदार गुरचरण सिंह जी जो अब हमारे बीच में मौजूद नहीं रहे, लेकिन उनकी ऐसी कुछ यादें हैं या उनके दिलचस्प किस्से हैं। कहते हैं जीवन एक बार मिलता है, और उस जीवन के अंदर इन्होंने अपनी पूरी एक सारी जिंदगी लगा दी लोगों के लिए कुछ कार्यवाही करने के लिए, और उनको कुछ एजुकेशन फ्री कॉलेज बना दिया। और आज जो है एक इन्होंने ऐसी बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स का जो है एक नमूना देखने को मिलेगा आपको, एक इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से सरदार बख्तावर सिंह जी ने हमें बताया और अपने फादर की जीवनी के बारे में बताया, लेट श्री सरदार गुरचरण सिंह जी के बारे में बताया, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने फादर को जो है लोग भूल जाते हैं लेकिन उनको आज तक आपने अमर रखा। और हम उम्मीद करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त भी आने वाला है आज, अब तो इस बारे में, क्योंकि आपके फादर भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं सर। फ्रीडम फाइटर ਸੀ ਜੀ, और मैं सारे फ्रीडम फाइटਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ 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 ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ जी ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। जी जी, तो सम्मान करें और बड़े बुजुर्गों से लेकर हर फ्रीडम फाइटर का सम्मान रखें आप। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा, और 15 अगस्त के लिए जो है शहीदों को नमन और जय हिंद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਧੂਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਲਾਧੂਪੁਰ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ, ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾ ਉਮਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਧੂਪੁਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ CL ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਤੁਗਲਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉੱਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਉੱਗੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ SS ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿਵਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1930 ਦੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਕਾਮੜ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਦੂਪੁਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਮੜ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਦੂਪੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਦੂਪੁਰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।